चला सगळे आलेत. सगळ्यांना ऐकू येते? गुड मॉर्निंग. अरे यार विंडो काय ते कळत नाही यार. मागच्या लेक्चरला आपण previous lecture we will discuss about composition of blood which include plasma and its components. Now second very important part we discuss today is blood cells or blood corpuscles. Now the blood cells, the human blood contain three types of form elements such as RBCs, which is called as red blood cells. Second one is white blood cells, which is called as WBCs, and third one is platelets. So red blood cells are also called as erythrocytes. White blood cells are also called as leukocytes, and third one is platelets. Now we start with blood cells. Now you know that blood cells or blood corpuscles are erythrocytes, leukocytes, and blood platelets. Now first part we discussed, that is erythrocytes. आपण आपल्या erythrocytes बघूया. Now what is erythrocytes? They are also called as red blood cells. So erythrocytes are most abundant cells in the human body. खूप प्रमाणात हे RBC असतात. Now they are circular, biconcave and anucleated. They are circular, biconcave and anucleated, means having no nucleus. Exceptional case is camel and llama. They are nucleated. या दोन animals मध्ये फक्त erythrocytes मध्ये nucleus असतं. Otherwise आपल्या सगळ्या mammals मध्ये erythrocytes मध्ये nucleus नसतं. Erythrocytes कसे आहेत? They are circular, biconcave and enucleated, means having no nucleus. The red color of RBC, the red color or RBC is due to an oxygen carrying pigment, the hemoglobin in their cytoplasm. See, RBC contains cytoplasm, and this cytoplasm contains red blood pigment, which is called as erythrocytes, that is RBC. So RBC gives color to the blood. Red color of the blood चा color जो red है, the red color of blood is due to because of respiratory pigment called as hemoglobin. In male, their average number is about 5.1 to 5.8 million per cubic mm of blood. So male मध्ये RBC चा count है 5.1 to 5.8 million. While in case of female, it is about 4.3 to 5.2 million per cubic mm of blood. So this is called as total RBC count. याला total RBC count असं म्हणतात. Now the average lifespan of RBC is about 120 days. जे RBC जिवंत राहण्याचा जो काळ आहे, किती वेळ जिवंत राहतात ते 120 दिवस राहतात. The process of formation of RBC is called as erythropoiesis. Poiesis to form. So erythropoiesis, the formation of RBC is called as erythropoiesis. Now RBC are produced from hemocytes or reticulocytes. आता बघा इथे ना, हे ऍक्च्युली RBC सगळे जे आहेत, RBC, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स किंवा ज्याला आपण ब्लड सेल्स म्हणूया, हे ब्लड सेल्स सगळे फॉर्म कुठनं होतात, डेव्हलप कुठनं होतात, तर ते होतात बोन मॅरो पासून. बोन मॅरो मधले स्टेम सेल जे आहेत, या बोन मॅरो मधले जे सेल्स आहेत, या सेल्स मध्ये यापासून वेगवेगळे सेल्स तयार होतात. त्यातले RBC तयार करणारे सेल्स आहेत त्याला हिमोसाइट्स म्हणतात, हिमोसाइटोब्लास्ट म्हणतात किंवा रेटिक्युलोसाइट्स म्हणतात. या रेटिक्युलोसाइट्स पासून किंवा हिमोसाइटोब्लास्ट पासून हे RBC तयार होतात.
Now the erythropoietic organ of the fetus in the liver and spleen, and in the adult it is mainly the red bone marrow. आता ही इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन याचा अर्थ काय, जे ऑर्गन इरिथ्रोसाइट्स तयार करतात त्यांना इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स म्हणतात. सो हे जे काही इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन आहेत, हे इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन मध्ये कोण येतं, तर ते लहान मूल बच्चू जी आहेत, फिटस आहेत, त्या फिटस मध्ये लिव्हर तयार करतं, लिव्हर आणि स्प्लीन. तर ऍडल्ट जे आहेत त्या ऍडल्ट मध्ये आपल्या बॉडीमधला रेड बोन मॅरो जो आहे, बोनच्या आत जो मॅरो असतो, दोन प्रकारचे मॅरो आहेत, रेड बोन मॅरो आणि व्हाईट बोन मॅरो. त्यातला रेड बोन जो मॅरो आहे तो रेड बोन मॅरो काय तयार करतो, तर रेड बोन मॅरो काय तयार करतो, तर रेड बोन मॅरो काय तयार करतात, ते आरबीसी तयार करतात. कोणामध्ये, तर ह्याच्यामध्ये ऍडल्ट मध्ये. तर फिटस मध्ये कोण तयार करतो, तर स्प्लीन आणि लिव्हर तयार करतो. नाउ विटॅमिन B12, फॉलिक ऍसिड and hemoprotein are required for production of RBC. The vitamin B12 जे आहे किंवा फॉलिक ऍसिड जो आहे आणि हिमोप्रोटीन आहे, हा रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. एक So vitamin B12, folic acid and hemoprotein are required for the production of RBC. RBC साठी RBC प्रोडक्ट होण्यासाठी हे विटॅमिन B12, फॉलिक ऍसिड आणि प्रोटीन लागतं. Now the old and worn out RBCs, जे ओल्ड आरबीसी आहेत किंवा मेलेले आरबीसी आहेत, हे डिस्ट्रॉय होतात लिव्हर मध्ये आणि स्प्लीन मध्ये. नाउ कंडिशन विथ इन्क्रीजेस इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज पॉलिसायथेमिया. ज्या कंडिशन मध्ये आरबीसीचा नंबर वाढतो त्याला पॉलिसायथेमिया असं म्हणतात. तर जिकडे आरबीसीचा नंबर कमी होतो त्याला म्हणतात इरिथ्रोसायटोपिनिया. हे टर्मिनॉलॉजी लक्षात ठेवायची. Increased number of RBC is called as polycythemia, whereas the decreased number of RBC is called as erythrocytopenia. The hormone erythropoietin, बघा आता हे ना ऍक्च्युली स्टेम सेल मध्ये जे हिमोसायटोब्लास्ट आहेत किंवा रेटिक्युलोसाइट्स आहेत किंवा आपण म्हणूया इन शॉर्ट समजण्यासाठी स्टेम सेल्स आहेत, या स्टेम सेल पासून आरबीसी तयार होतं, आरबीसी सेल्स तयार होतात. पण हे तयार होण्यासाठी ना काहीतरी स्टिम्युलेशन पाहिजे. विदाउट स्टिम्युलेशन तयार होणार नाही ना. मग हे कसं तयार होतं, तर ह्यांना स्टिम्युलेशन कसं मिळतं, तर तुम्हाला माहिती आहे की किडनीमध्ये किडनीचे जे सेल्स आहेत बघ ना, हे सेल्स एक हॉर्मोन तयार करतात अँड द नेम ऑफ द हॉर्मोन इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपायोटिन. त्या नावामध्येच आहे, इरिथ्रोपायोटिन स्टिम्युलेट दो स्टेम सेल्स. इरिथ्रोपायोटिन दो स्टिम्युलेट दो स्टेम सेल्स. यस, हे झालेलं होतं, पण ते जुना सिलेबसचा थोडासा पार्ट त्यात आला, हे थोडं नवीन आलंय, अपग्रेड होऊन आलंय, त्यामुळे हे पहिल्यापासून मला घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे मी परत कंटिन्यू करतोय. मला माहिती आहे लॉकडाऊनच्या अगोदर मी हे घेतलेलं, पण ते आता कंटिन्युएशन मध्ये येण्यासाठी मला हे घ्यायला पाहिजे आणि ह्याच्यात नवीन काहीतरी ऍड झालेलं आहे. सो आपण हे कंटिन्यू करूया आणि पुढे जाऊया, काय प्रॉब्लेमच नाही. ओके. सो the condition which increases the number of RBC is called as polycythemia and a decreased number is called as erythrocytopenia. The hormone erythropoietin produced by the kidney, बघा किडनीचे जे सेल्स आहेत त्या सेल्सना ते सेल्स काय तयार करतात, तर इरिथ्रोपोएटिन नावाचा हार्मोन तयार करतात. and these hormones stimulate bone marrow cells to produce what, to produce RBCs. म्हणजे त्या स्टेम सेलला जोपर्यंत स्टिम्युलेशन मिळत नाही तोपर्यंत आरबीसी तयार होत नाही. स्टिम्युलेशन कोण देतं, तर हार्मोन देतं. व्हॉट इज द नेम ऑफ द हार्मोन, दॅट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएटिन. इरिथ्रोपोएटिन कुठे तयार होतं, तर किडनी मधल्या सेल्स मध्ये तयार होतं, जे आपण रेनिन एंजियोटेन्सिन मेकॅनिझम मागच्या वर्षी बघितलेलं. नाव द मॅच्युअर्ड इरिथ्रोसाइट्स डिवाइड्स ऑफ न्यूक्लियस. हे फार महत्वाचं होतं, हे पण मी मागच्या लेक्चरला बोललेलो होतो की जे मॅच्युअर्ड इरिथ्रोसाइट्स आहेत ना त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस, मायटोकॉन्ड्रिया आणि अदर्स ऑर्गनल्स
नसतात, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नसतात. पण जे इमॅच्युअर्ड आहेत, म्हणजे मॅच्युरिटीच्या अगोदरचे जे इरिथ्रोसाइट्स आहेत, प्री मॅच्युअर्ड म्हणूया आपण, सॉरी प्री मॅच्युअर्ड म्हणूया, ते प्री मॅच्युअर्ड जे इरिथ्रोसाइट्स आहेत याच्यामध्ये मात्र न्यूक्लियस असतो. पण ऍडल्ट जे आहेत किंवा मॅच्युअर्ड इरिथ्रोसाइट्स आहेत याच्यामध्ये मात्र न्यूक्लियस नसतं. न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया आणि अदर मेम्ब्रेन ऑर्गन्स नसतात. नाउ द सायटोप्लाझम और स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ, आता हे काय मी असं सांगितलेलं की ए सिंगल सेल or RBC contains centrally located spongy mass, and this spongy mass is called as stroma. Now this stroma contains respiratory pigment hemoglobin. Now this hemoglobin has carrying capacity. Now hemoglobin is a conjugated protein. So cytoplasm or stroma of hemoglobin and O2 carrying proteinaceous pigment gives color to the RBCs and blood. RBC ला आणि blood ला color या hemoglobin मुळे respiratory pigment मुळे होतो. It also contain an enzyme that contain enzyme called as carbonic anhydrase. हा कार्बोनिक अनहायड्रेज महत्वाचा एन्झाइम आहे जो सेल्युलर रेस्पिरेशन मध्ये उपयोगी पडतो. तो आपण तिकडे बघणार आहोत रेस्पिरेशन जेव्हा शिकू त्यावेळेला. सो फक्त लक्षात ठेवा, तर आरबीसीच्या आत काय आहे, आरबीसीच्या आत आहे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हिमोग्लोबिन विच इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. हिमोग्लोबिन कसं बनलंय ते आपण पुढे बघणार आहोत. आणि एन्झाइम आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज कार्बोनिक अनहायड्रेज. Now erythrocytes are responsible for the transport of respiratory gases of O2 and CO2. Respiratory gases O2 आणि CO2 transport करतात. It maintain pH and viscosity. Viscosity आणि pH. Viscosity म्हणजे चिकटपणा. ब्लडचा जो चिकटपणा आहे तो चिकटपणा आणि ब्लडचा pH, pH ऑफ ब्लड इज 7.4 हा मेंटेन करायचं काम हे आरबीसी मध्ये असलेले हिमोग्लोबिन करतात. They also contribute the process of blood clotting. They play very important role in blood clotting. Blood clotting mechanism मध्ये सुद्धा हे महत्त्वाचं काम करतात. So hematocrit, लक्षात ठेवा, hematocrit is the ratio of volume of RBC to total volume of blood. म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड मध्ये आरबीसीचा व्हॉल्यूम किती आहे हा जो काही रेशो आहे त्या रेशोला म्हणतात हिमॅटोक्रिट. त्या रेशोला म्हणतात हिमॅटोक्रिट. सो हिमॅटोक्रिट is a ratio of volume of RBC to total number of volume of blood. Now it is different to man and woman. आता हे जे काय रेशो आहे ना हा प्रत्येकामध्ये वेगवेगळा असतो. पण तुम्हाला माहिती आहे मॅन मध्ये, मेल मध्ये आरबीसी चा नंबर वेगळा आहे, फिमेल मध्ये आरबीसी चा नंबर वेगळा आहे. सो ऑब्विसली त्याचा व्हॉल्यूम पण बदलला. सो आता आपण हिमोग्लोबिन काय म्हणजे बघूया ऍक्च्युअली. नो व्हॉट इज एक्झॅक्टली हिमोग्लोबिन. अबाउट हिमोग्लोबिन, नो इन इरिथ्रोसाइट्स the hemoglobin contain 270 million molecules. Okay, approximately erythrocytes मध्ये 270 million hemoglobin आहे. एका erythrocytes मध्ये each erythrocytes contain 270 million molecules of hemoglobin. आपण एक हिमोग्लोबिनचा मॉलिक्यूल बघूया. Now normal content of hemoglobin in blood of man is about 14 to 17 gram %. That is 70 to 100, 14 to 17 gram per 100 ml of blood. म्हणजे प्रत्येकाच्या 100 ml ऑफ ब्लड मध्ये 14 ते 17 14 to 17 ग्रॅम काय असतं, हिमोग्लोबिन असतं. आय एम टॉकिंग अबाउट मेल ओनली. While in case of female, it is about 13 to 14 gram per 100 ml of blood. So normal hemoglobin range in man is 14 to 17 gram per 100 ml of blood. And in case of female, it is 13 to 15 gram per 100 ml of blood. Now condition with less number of RBC or less amount of hemoglobin or both is called as anemia. तर हा नंबर कमी असेल म्हणजे 14 ते 17 पेक्षा कमी असेल किंवा 13 ते 15 पेक्षा कमी असेल तर त्या कंडिशनला अॅनिमिया असं म्हणतात. त्या कंडिशनला अॅनिमिया असं म्हणतात. Now each molecule of hemoglobin is a protein iron complex. हा जो काही हिमोग्लोबिन आहे, हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आहे, हा प्रोटीन आयर्न कॉम्प्लेक्स आहे. हा जो काही हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आहे ना हा प्रोटीन आयर्न कॉम्प्लेक्स आहे. It consists of 4 polypeptide chain, 2 alpha chain and 2 beta chain. 2 पॉलिपेप्टाइड चेन ने बनलेला असतो, 2 अल्फा चेन आणि 2 बीटा चेन. बघा इकडे तुम्हाला दिसतंय हा मध्ये आयर्न आहे, Fe आहे.
हे काय पुस्तकात डायग्राम नाही, तुम्हाला कळण्यासाठी मी दाखवलाय. सो हा आयर्न रिंग, हा आयर्न आहे Fe, आणि ह्याच्या बाजूला जे रिंग आहेत ते सगळे 4 म्हणजे 2 अल्फा आणि 2 बीटाचे रिंग आहेत, त्याला पायरॉइड रिंग असं म्हणतात. सो इट कन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलिपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन अँड 2 बीटा चेन. सेंटरला आयर्न आहे बघा, आणि आयर्नला 1 2 3 आणि 4, 1 2 3 आणि 4 हे 2 अल्फा आणि 2 बीटा चेन आहेत, त्याला सगळ्यांना पायरॉइड रिंग असं म्हणतात. So an iron pyroline, that is heme group, is attached to each chain and all 4 chain are bounded together. हे 4 चेन एकत्र बाउंड केलेले असतात आयर्नला. each heme group can carry one O2 molecule and thus each heme group can carry one O2 molecule and thus one hemoglobin molecule carry 4 O2 forming. म्हणजे एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4, एक हिमोग्लोबिनचा मॉलिक्यूल 4 ऑक्सिजनच्या मॉलिक्यूलला पकडतो. 4 O2 forming oxyhemoglobin. So oxygen hemoglobin combine with oxygen to form unstable reversible compound called as oxyhemoglobin. A single molecule of hemoglobin combined with 4 molecule of oxygen to form a unstable reversible compound called as oxyhemoglobin. Now also CO2 interact with amino acid residue of globin chain to form a carbaminohemoglobin. जसं ऑक्सिजन कंबाईन होतं ना, तसं कार्बन डायऑक्साइड पण कंबाईन होतं, आणि कार्बन डायऑक्साइड कंबाईन होऊन काय तयार होतं कार्बामिनो हिमोग्लोबिन तयार होतं. कार्बामिनो हिमोग्लोबिन तयार होतं. नाउ आफ्टर हिमोलायसिस, हिमोलायसिसचा अर्थ काय, ज्या वेळेला आरबीसी ब्रेक होतात त्याला म्हणतात हिमोलायसिस. आफ्टर हिमोलायसिस ऑब्वियसली आज हिमोग्लोबिन आहे ते पण ब्रेक होणार. ब्रेकडाउन, हिमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन, इट्स ग्लोबिन पार्ट इज ब्रोकन टू रिसायकल द अमिनो ऍसिड. आता यातला हिम जो आहे ना तो तसाच राहतो. प्रोटीन जो मॉलिक्यूल आहे हा परत रिसायकल होतो. म्हणजे काय होतं, ग्लोबिन पार्ट आहे इज ब्रोकन टू रिसायकल टू अमिनो ऍसिड. कसं होतं तो बघूया आपण. आयर्न ऑफ हिम ग्रुप इज स्टोर्ड इन फेरिटीन इन द लिव्हर. हा जो काय आयर्न पार्ट आहे, हा आयर्न पार्ट हा स्टोर होतो ऍज ए फेरिटीन इन द लिव्हर, अँड प्रोपायलिन रिंग्स ऑफ हिम इज कन्वर्टेड इन टू. बघा, आयर्न लिव्हर मध्ये स्टोर होतं, आणि ज्या 4 रिंग काढलेल्या मी तुम्हाला सांगितलेलं ना, 2 अल्फा 2 बीटा, ह्या ज्या रिंग्स आहेत, ह्या ज्या रिंग्स आहेत म्हणजे हिमच्या रिंग इज कन्वर्टेड इन टू ग्रीन पिगमेंट ऑफ बिलुवर्डिन. हे सगळं लिव्हर मध्ये होतं, त्याचं कन्व्हर्जन बिलुवर्डिन मध्ये होतं, आणि नंतर बिलुवर्डिनचं कन्व्हर्जन अँड देन इट कन्वर्ट इन टू रेड ऑर्गन कलर्ड बिलुरुबिन. पहिलं बिलुवर्डिन होतं आणि नंतर बिलुरुबिन मध्ये होतं. कोणाचं, आयर्न ऑफ हिम ग्रुप इज स्टोर इन फेरिटीन इन द लिव्हर अँड आयर्न स्टोर केलं जातं, आणि जे प्रोफाइलिन रिंग ग्रुप आहेत हिमचे जे 4 दाखवलेत ते कन्वर्ट होतात पहिले ग्रीन पिगमेंट मध्ये, ज्याला म्हणतो आपण बिलुवर्डिन, आणि हे बिलुवर्डिनचं नंतर कन्व्हर्जन होतं रेड ऑर्गन कलर मध्ये, दॅट इज कॉल्ड एज बिलुरुबिन. ओके, नाउ दिस पिगमेंट are added to, mainly bilirubin are then added to bile and finally removed out of the body along with the fecal matter. So हे शेवटी fecal matter मधनं बाहेर पडतं, आणि that color is रेड ऑरेंज. म्हणून आपल्या नॉर्मली fecal matter चा कलर हा थोडासा रेड ऑरेंज असतो किंवा जस्ट येलोइश टाइप असतो. सो दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ बिलुरुबिन. सो इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय. हिमोग्लोबिनचे स्ट्रक्चर आणि आरबीसी कळलंय सगळ्यांना. हे सगळ्यांना कळलंय.
ओके, सगळ्यांना कळलंय आरबीसीचं हे हिमोग्लोबिन. सो नाऊ आपण पुढे जाऊया नेक्स्ट पार्ट कडे. दॅट इज कॉल्ड व्हाईट ब्लड सेल्स. व्हाईट ब्लड कॉर्पस्कल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ल्युकोसाइट्स. त्याला ल्युकोसाइट्स असं म्हणतात. बघा, ल्युकोसाइट्स आर कलरलेस, न्यूक्लिएटेड अँड अमिबॉइड सेल्स लार्जर दॅन आरबीसी. ल्युकोसाइट्स आहेत ना, हे कलरलेस आहेत, न्यूक्लिएटेड आहेत आणि अमिबॉइड सेल्स आहेत जे आरबीसी पेक्षा आकाराने मोठे आहेत. नाउ ऍक्च्युअली ड्यू टू दिस अमिबॉइड मुवमेंट दे कॅन मूव आउट ऑफ द कॅपिलरी वॉल बाय द प्रोसेस कॉल्ड ॲज डायपेडासिस. आता ना यांची हे ऍक्च्युअली याचा आकार आहे तो अमिबॉइड आहे. अमिबॉइडचा आकार असल्यामुळे, अमिबॉइड मुवमेंट असल्यामुळे ते इझिली ब्लड वेसलच्या बाहेर येतात आणि ब्लड वेसलच्या बाहेर आल्यामुळे त्या प्रोसेसला डायपेडासिस असं म्हणतात. त्या प्रोसेसला डायपेडासिस असं म्हणतात. Now normal adult person on an average there are 5,000 to 11,000 RBC per cubic mm of blood. नॉर्मल ऍडल्ट मध्ये ना आरबीसीचा काउंट आहे 5,000 to 11,000. 5,000 to 11,000 आहे. Now decrease in number of WBC less than 4,000 is called as ल्युकोपिनिया. जर 4,000 पेक्षा कमी WBC चा काउंट असेल तर त्याला ल्युकोपिनिया असं म्हणतात. नॉर्मली हा काउंट कमी होतो HIV मध्ये, एड्स मध्ये आणि टीबी पेशंट मध्ये, और दोज एक्सपोजर टू रेडिएशन अँड शॉक. जे लोक ज्यांना एड्स आहे, ज्यांना HIV आहे, जे टीबी पेशंट आहेत, जे रेडिएशन किंवा शॉकला एक्सपोज झाले आहेत, या सगळ्यांमध्ये ब्लडचा काउंट कमी होतो. तो जर 4,000 पेक्षा कमी असेल तर त्याला म्हणतात ल्युकोपिनिया. Whereas increased number of WBC is called as leukocytosis. नंबर जर वाढला तर त्याला ल्युकोसायटोसिस म्हणतात. नंबर कधी वाढतो? इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. जर इन्फेक्शन असेल तर नंबर वाढतो. इट इज ऑल्सो ऑकर ड्युरिंग प्रेग्नन्सी अँड न्यूबॉर्न बेबीज. प्रेग्नन्सी मध्ये सुद्धा डब्ल्यूबीसीचा आणि न्यूबॉर्न बेबी मध्ये सुद्धा डब्ल्यूबीसीचा काउंट वाढलेला असतो. नाउ इफ द नंबर ऑफ WBC इज इन्क्रीज more than normal, okay, rather you can say uncontrolled increase in number of WBC is a type of blood cancer which is called as leukemia. जर WBC चा काउंट अनकंट्रोल असेल, वाढलेला असेल, तर त्या टाइपला ल्युकेमिया असं म्हणतात किंवा त्याला ब्लड कॅन्सर असं म्हणतो आपण. Now WBC are mainly concerned with defense mechanism, that is protection. मेन याचा फंक्शन हे डिफेन्स मेकॅनिझम आहे, बरोबर ना? दॅट इज कॉल्ड ॲज protection. Now next one is these are colorless, irregular nucleated cells and show polymorphism, that is they are present in different form or exist in variable form. So हे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये मिळतात. they can be classified into two main types such as granulocytes and agranulocytes. आता बघा याच्याला दोन टाइप मध्ये डिवाइड केलं जातं, एक म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स. आता यातला थोडासा फरक आपण मागच्या लेक्चर आपण बोललेलो. ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे काय? तर ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे ज्या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स असतात, ओके, त्यांना म्हणतात ग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युल म्हणजे छोटे छोटे कण, ओके, खसखसे दाणे कसे असतात तसे कण. जर ते कण असतील सायटोप्लाझम मध्ये तर त्याला म्हणतात ग्रॅन्युलोसाइट्स. आणि सायटोप्लाझम मध्ये हे ग्रॅन्युल्स नसतील म्हणजे सायटोप्लाझम क्लिअर असेल तर त्याला म्हणतात अग्रॅन्युलोसाइट्स. अ म्हणजे नाही. So on the basis of that, they can be classified into granulocytes and agranulocytes, whether the granules are present or absent. Now, blood corpuscles or leukocytes आपण chart wise बघूया. बघा, it is made up of granulocytes and agranulocytes. Now, granulocytes are of three types. They are neutrophils, basophil or cyanophils, and eosinophil or acidophil. Agranulocytes are lymphocytes and monocytes. Now दुसरा अजून एक चार्ट बघितला आपण. ल्युकोसाइट्स मध्ये ग्रॅन्युलोसाइट्स, अग्रॅन्युलोसाइट्स, देन ऍसिडोफिल. ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये येतात ऍसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये येतात लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. याचे काय ग्रॅन्युलोसाइट्स आहे, यांच्यामध्ये सायटोप्लाझम कंटेन ग्रॅन्युल्स, न्यूक्लियस इज लोब, आयदर बायलोब,
bilobe twisted or multilobe, and granulocyte cytoplasm is clear and there is a no lobed nucleus. Nucleus is there but it is not lobed, so cytoplasm is clear. On the basis of their staining property, कुठल्या प्रकारे स्टेन होतात त्याच्यावरनं ग्रॅन्युलोसाइट्स 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केला जातं, ऍसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. आणि ग्रॅन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट आणि मोनोसाइट्स. सो आपण वेगवेगळे बघूया. फर्स्ट वी डिस्कस ग्रॅन्युलोसाइट्स. Now granulocytes, now these are the WBCs with a granular cytoplasm, also called polymorphonuclear leukocytes. Polymorph leukocyte, that is PMN cells. So these are WBCs with a granular cytoplasm. So WBC has granular cytoplasm and hence it is called as polymorph nucleoleucocytes, that is PMN cells. They have lobulated nuclei. So nucleus is lobed in different shape. Now granulocytes are formed from myelostem cells. Myelostem cells बघा, मगाशी आपण रेटिक्युलर सेल्स WBC बघितलेलं, हे मायलोस्टेम सेल्स पासून तयार होतात. and once formed do not divide. एकदा ते तयार झाले की परत ते डिवाइड होत नाही. Now granulocyte constitute about 70% of total WBC. पूर्ण WBC च्या 72% ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत आणि उरलेले सगळे अग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत. The granules are actually secretory vesicles which contain various enzymes such as various secretions such as enzyme etc. So हे जे ग्रॅन्युल्स आहेत ना, हे ग्रॅन्युल्स हे वेगवेगळे एन्झाइम सिक्रेट करतात. Now depending upon their staining property, the granules, these granulocytes are classified into 3 types. कोणत्या प्रकारचा स्टेन पकडतात याच्यावर त्याचे ग्रॅन्युलोसाइट डिवाइड होतं. फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, सेकंड वन इज बेसोफिल and third one is acidophil. They are of neutrophil, basophil, acidophil. Now first we start with neutrophil. Now neutrophil, the granules, very important, the granules are very fine, large number, evenly distributed and stained with neutral dyes. Neutrophil चे सर्वात स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स काय आहेत? तर ग्रॅन्युल्स ह्याच्यामध्ये एकदम फाईन्स असतात आणि लार्ज असतात, त्यांचा नंबर लार्ज असतो. So granules are very fine, large number, evenly distributed and stained with neutral dyes. Neutrophils are about 70% of total WBC. Total WBC 70% neutrophils है. These cells are spherical and nucleus several lobes. म्हणजे ह्याची सर्वात महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक्स असं आहे, न्यूक्लियस इज लोब्ड. किती लोब? 2 to 7. So multi-lobed structure. Nucleus is 2 to 7 lobe. Granules are very fine, large number, and evenly distributed and stained with neutral dyes. Neutrophils are about 70% of total WBC. If you see the diagram, see this is the neutrophil. It is more than 2 lobes. तुम्हाला granules दिसतायत जे लार्ज आहेत, ओके, लार्ज आहेत आणि काही आहेत ते फाईन्स आहेत. ओके, व्हेरी फाईन, लार्ज इन नंबर आणि डिस्ट्रीब्युटेड इव्हनली. हे जे काय स्टेन आहे हे न्यूट्रल स्टेन आहे आणि हे जे काय लोब आहेत, इकडे काय 3 लोब आहेत, 2 पेक्षा जास्त लोब असतात, मग 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, त्याला पॉलिमॉर्फ म्हणूया आपण त्याला. सो दे आर मल्टी लोब स्ट्रक्चर, मोर दॅन 2 लोब. सो दिस इज अबाउट न्यूट्रोफिल. सेकंड जो आहे, these are capable of perform amoeboid movement and phagocytosis. So this neutrophil play very important role. बघा जास्त न्यूट्रोफिल जे आहेत यांचा मेन रोल काय माहितीये का, तर फॅगोसाइटोसिस. त्यांचा आकार अमिबॉइड असल्यामुळे ते एनगल्फ दी फॉरेन पार्टिकल, दे डिस्ट्रॉय दी फॉरेन पार्टिकल आणि त्यामुळे ते त्यांच्यामध्ये ही प्रोसेस ही फॅगोसाइटोसिस आहे. न्यूट्रोफिल टोटल 70%, म्हणजे अख्ख्या WBC मध्ये 70% WBC 70% न्यूट्रोफिल्स आहेत. जास्त न्यूट्रोफिल असल्यामुळे आपण WBC चं बेसिक फंक्शन म्हणतो फॅगोसाइटोसिस. अदरवाइज ऍसिडोफिल, बेसोफिलला दुसरं फंक्शन आहे, ते फॅगोसाइटिक फंक्शन नाहीये.
पण मेजर फंक्शन जे आहे ना ते 70% WBC च्या न्यूट्रोफिलचं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज एंगल्विंग द फॉरेन पार्टिकल, आणि म्हणून त्याला आपण फॅगोसायटोसिस म्हणतो. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग पॅथोजन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फॅगोसायटोसिस. फॅगोसायटोसिस झालं की इट इज डेड सेल्स विच वी कॉल्ड एज पस, विच इज अ मिक्सचर ऑफ डेड न्यूट्रोफिल्स, डॅमेज टिश्यू अँड डेड मायक्रोब्स, असं सगळ्यांना एकत्रितरित्या फॅगोसायटिस झाल्यानंतर पस म्हणतो, ज्याच्यामध्ये डेड सेल्स असतात, न्यूट्रोफिलचे, डॅमेज झालेले टिश्यू असतात आणि मायक्रोब्स असतात जे फॉरेन पार्टिकल आहे. सो सेकंड आहे ना तो आहे बेसोफिल, ज्याला दुसरं नाव आहे सायनोफिल्स. नाउ बेसोफिल्स, these cells have very few granules. Granules एकदम कमी आहेत, of large size, कमी आहेत पण साईज मोठी आहे, आणि स्टेन विथ बेसिक डाईज, बेसिक स्टेन लाईक मिथिलिन ब्लू, मिथिलिन ब्लू मध्ये स्टेन होतात. सो बेसोफिल्स आर नॉन फॅगोसाइटिक, means they don't have capacity to engulf the foreign particle. Their shape is spherical and about 0.5 to 1% of total WBC. 0.2 to 1% of total WBC आहे. न्यूक्लियस कसा असतो तर बायलोब असतो पण ट्विस्टेड असतो. They are present in infected and allergic condition only. Now basophils secrete heparin and histamine and serotonin. बेसोफिल 3 गोष्टी तयार करतो. हिपॅरिन, हिपॅरिन इज अ अँटीकोॲग्युलंट, आणि हिस्टॅमिन आणि सिरोटिन आहे. सिरोटोनिन ना हे वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर आहे, आणि हिस्टॅमिन हे इन्फ्लॅमेटरी रिएक्शनला काम करतं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसोफिल. त्या बेसोफिल मध्ये तुम्हाला दिसतंय ते म्हणजे ग्रॅन्युल्स हे लार्ज साईजचे आहेत, आणि न्यूक्लियस आहे ना ही ट्विस्टेड आहे. सो त्याच्यानंतर येतो इओसिनोफिल, दॅट इज ऍसिडोफिल. नावामध्ये जे ऍसिडोफिल म्हणजे काय, ते ऍसिड डायने स्टेन होणार आहे. सो ऍसिडोफिल कंटेन lysosomal granules that are stained to red color with acidic stain called as eosin. The stain with eosin. Eosinophils are about 1 to 3% of total WBC, and nucleus is bilobe. Nucleus is bilobe and they are about 1 to 3% of total WBC. Now if you see the structure of eosinophil, so eosinophil मध्ये large granules आहेत, त्याच्यानंतर न्यूक्लियस आहे ही बायलोब्ड आहे. दिस इज बायलोब्ड न्यूक्लियस, ग्रॅन्युल्स आर लार्ज and it is about 1 to 3% of total WBC. Now they destroy the antigen antibody complex by phagocytosis. हे सर्वात महत्त्वाचा रोल काम करतात का माहिती का, अँटीबॉडीज, अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन मध्ये काम करतात आणि फॉरेन पार्टिकलला एनगल्फ करतात. सो देअर नंबर इज इन्क्रीजेस इन ॲलर्जिक कंडिशन. सो ज्या वेळेला ॲलर्जी असते ना त्यावेळेला इओसिनोफिलचा नंबर वाढलेला असतो, अँड दे शो अँटीहिस्टॅमिक प्रॉपर्टी. So they are also responsible for detoxification as they produce antitoxin. So detoxification ची पण प्रोसेस मध्ये हे काम करतात. So this is about granulocytes. Now we discuss agranulocytes. Now agranulocytes, the name itself indicated, A means not. Agranulocytes are the type of leukocytes in which the cytoplasm is clear. So there is no granules in the cytoplasm. They are called as agranulocytes. Now agranulocytes are about 28% of total WBC. Total WBCs are 28% agranulocytes. Now cytoplasm of this leukocyte is without granules. जे आत्ताच तुम्हाला मी सांगितलं बघा, 28% अग्रॅन्युलोसाइट आहे, आणि आपण मगाशी बघितलेलं 72% हे ग्रॅन्युलोसाइट्स बघितलेले. सो दे आर फॉर्म फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल्स अँड कॅन डिवाइड इनटू मायटोसिस. हे तयार कोणाकडनं होतात, दे आर फॉर्म फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल्स, म्हणजे लिम्फोइड सेल्स पासून तयार होतात स्टेम सेलच्या, म्हणजे बी लिम्फोसाइट आणि टी लिम्फोसाइट पुढे बघणार आहोत. द न्यूक्लियाय ऑफ अग्रॅन्युलोसाइट्स आर लार्ज इन साइज but are not lobulated like the granulocytes. त्याच्यात सर्वात महत्त्वाचा फरक ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये असा आहे, तो म्हणजे एकतर ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये ग्रॅन्युल्स असतात, अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये ग्रॅन्युल नसतात. दुसरा महत्त्वाचा फरक आहे, ग्रॅन्युलोसाइट्स 72% आहेत, अग्रॅन्युलोसाइट्स 28% आहेत. तिसरा महत्त्वाचा फरक,
ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये न्यूक्लियस लोब्ड असतात, म्हणजे लोब न्यूक्लियस असतात. तर अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये न्यूक्लियस लोब नसतात, मीन्स दे आर नॉट लोब्युलेटेड. सो हे तीन मेन फरक आहेत ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स. आणि ग्रॅन्युलोसाइट्सचे तीन प्रकार आहेत, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल आणि ऍसिडोफिल. तर अग्रॅन्युलोसाइट्सचे दोन प्रकार आहेत, ते म्हणजे मोनोसाइट्स अँड लिम्फोसाइट्स. सो दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ अग्रॅन्युलोसाइट्स, वन इज लिम्फोसाइट अँड सेकंड वन इज मोनोसाइट्स. सो आपण आता लिम्फोसाइट आणि मोनोसाइट्स बघणार आहोत. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोसाइट. तुम्ही बघितलं असेल सेल लहान आहे आणि त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात ज्याला आपण स्पेरिकल न्यूक्लियस आहे. ओके, सो लिम्फोसाइट मध्ये काय होतं बघा, द लिम्फोसाइट